탈북민은 압록강 두만강을 넘는 그 순간에 대한민국 국민입니다. 맞습니다. 맞습니다. 윤석열 대통령이 당당히 시진핑에게 2600명 탈북자 강제 북송을 중단하고 서울로 보내라! 그렇지 않으면 유엔 국제인사회에서 중국은 빠져라! 유엔 안보리에서도 물러나라고 당당히 외쳐야 됩니다. 맞습니다. 맞습니다. 그래야 우리 탈북자들이 목숨 걸고 넘어온 압록강 두만강을 넘어 대한민국으로 올 수 있다고 생각합니다. 맞습니다. 유엔 연설에서 2600명 탈북자들을 우리 대한민국으로 보내라! 보내라! 당당히 말해야 됩니다. 네. 시진핑 공산당 탈북민 강제 북송 중단하라! 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 우리 수장 솔티 여사가 연설을 하실 텐데 이것은 지금 국제회의입니다. 국제회의이기 때문에 통역 없이 영어로 생생하게 전 세계로 말씀을 하실 겁니다. We know that a couple of weeks ago, 2 busloads crossed in the border. The Chinese claim, oh, they're just workers going home because they were prevented from going back because of COVID. It's a lie. They were refugees. They're starting to repatriate the refugees. They're going to be doing it slowly because they know what they're doing is a crime against humanity. It's cruel. These are citizens of South Korea. So I just want to point out a couple of important things. We have called for South Korea, the UN, the United States, and Japan to sanction, to enact sanction against any Chinese official who's involved in repatriating North Korean refugees. They need to be sanctioned because they are complicit in murder by forcing these people back. I want to also point out that we need to continue to remind the government of China that these are refugees that have automatic citizens from South Korea. Unlike any refugees in the world, they're citizens of South Korea, and they can safely be repatriated. There is no reason to do this. It's inhumane. Any favor Xi Jinping gets from Kim Jong-un is not worth the lifetime of hatred he will have from the South Korean people and the international condemnation he will have from the international community because of this action. It's cruel, it's inhumane, and it's against their own treaty obligations. I wanted to also say that we're calling for a boycott for China, that never buy anything from China again, never visit China again until they stop this illegal, inhumane, and brutal repatriation policy. We will be also doing a protest on September 22nd. It's worldwide. We have people all over the world. I just wanted to share this with you to give you some understanding of how many people around the world know about what you're doing today and are with you in solidarity. We have people obviously in the United States of America, in Chicago, Los Angeles, Washington, D.C., New York, Houston, Atlanta. They're going to be doing things this week, September 22nd. We have people all over the world, in South Africa, in Finland, in England, in Canada, in Malawi, in Finland, in the Netherlands, and Japan. All these people know what's going on. So thank you for what you're doing to continue to raise your voices. We're with you in solidarity. And I want to just give a shout out to the Astra Prayer Movement because they're organizing things all over the world, and we're partnering with you and joining with you. This is spreading all over the world as more and more people are learning about this. And I also want to give my high regard to Kim Tae-hoon, who's been fighting this fight. He and I were reflecting recently of how many decades we've been doing this. But we're going to win. This is going to end. North Korea is going to be free, and we're going to save those refugees. So God bless you all for what you're doing. 자, 그러면 여러분들이 이미 다 이해하셨겠지만은 잠깐 통역을 하면은 아까 제가 말씀드렸다시피 신의주에서 단둥에서 신의주로 가는 버스에 저 사람들은 북한 사람들이 원래 합법적으로 있던 사람들이 가는 거라고 그러지만은 그게 바로 탈북 난민지들이다 라고 다시 강조를 해주셨습니다. 그러면서 몇 가지 강조를 해주셨어요. 이것은 반인도 범죄다. 따라서 여기에 종사하는 중국 관리
도와주는 북한 관리 반인도 범죄 크라임스 어게인스트 휴머니티로 반드시 처벌이 돼야 되고, 이 중국 당국에 대해서 어떠한 형태든지 우리가 협조하지 말아야 된다. 또 오는 9월 20일 다시 이 자리에서 22nd September 다시 이와 같은 큰 탈북 난민 강제 북송 랠리를 하니까 많은 사람들이 와주시기 바랍니다. 그날은 정말 캐나다, please give me the Canada, Canada, Japan, South Africa, South Africa, Belgium, Belgium, Netherlands, Netherlands, Finland, Finland, Malawi, Malawi, United Kingdom, United Kingdom, New Zealand. New Zealand. Those are just some of them. 야, all over the world. So 21일에 다시 와주시기 바랍니다. 감사합니다. 다음에는 우리 박상학 대표 한 말씀 하시겠어요? 우리 자유의 전사. Fireball. 응, 아이고. 더 중국 탈북민들 강제 북송시키는 중국 공산당 시진핑보다도 더 못난 사람이 지금 대한민국에 있습니다. 그게 바로 문재인입니다. 3년 전에 우리 목숨 걸고 자유 대한민국을 찾아온 탈북 청년 두 사람을 눈을 싸매고 강제로 김정은에게 던졌습니다. 이 시진핑이나 문재인이나 이게 똑같은 놈이야 이거. 맞습니다. 어찌 보면은 문재인이 더 잔인하고 야만적이고 더 나쁜 놈입니다. 맞습니다. 지금 여기 이 앞에 중국 대사관인데요. 이 중국 공산당이 지금 시진핑 독재를 하면서 딱 청나라처럼 변해가고 있습니다. 이 자들이 우리 대한민국을 조공국으로 속국으로 이기는 것 같아요. 맞아요. 그러니까 이게 우리 탈북민은 압록강 두만강을 넘는 그 순간에 대한민국 국민입니다. 맞습니다. 윤석열 대통령이 당당히 시진핑에게 2,600명 탈북자 강제 북송을 중단하고 서울로 보내라. 그렇지 않으면 유엔 국제 인사에서 중국은 빠져라. 유엔 안보리에서도 물러나라고 당당히 외쳐야 됩니다. 맞습니다. 그래야 우리 탈북자들이 목숨 걸고 넘어온 압록강 두만강을 넘어 대한민국으로 올 수 있다고 생각합니다. 시진핑 이 사람보다는요 우리 윤석열 대통령님께 간곡히 청원합니다. 시진핑 공개적인 석상에서 유엔에 지금 가 계시지 않습니까? 유엔에 연설하게 되어 있습니다. 오늘 맞습니다. 유엔 연설에서 2,600명 탈북자들을 우리 대한민국으로 보내라! 당당히 말해야 됩니다. 예. 시진핑 공산당 탈북민 강제 북송 중단하라! 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 예, 다음은 1세대, 지금 말씀하신 분은 현재 탈북민입니다만은 1세대 탈북민인 바로 실향민 대표 회장으로 계시는 노하구 실장에게 마이크를 드리겠습니다. 오늘 우리 김태훈 북한 인권 이사장님, 수잔 솔티 여사께서 이 중국 대사관 앞에서 갖는 이 국제 기자회견을 하나님께서 들으시고 이 자리는 하나님의 이름으로 저는 1천만 실향민을 대신해서 중국 정부의 2,600명 이 북한 동포들의 강제 북송을 당장 중단할 것을 강력하게 촉구한다! 촉구한다! 전 세계 자유왕들이 이 당면한
이 문제에 관심을 갖고 노력해 주시면 좋겠고, 특별히 우리 대한민국 윤석열 대통령님께서 전 세계를 향해서 중국이 이런 말임을 당장 중단하도록 촉구해 주시기를 강력하게 부탁드립니다. 간단히 인사 말씀 올렸습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 다음에는 일본에서 오신 과식기 A코 여사께서 이 탈북민, 특히 북송으로 인한 아픔, 이 인권 문제에 대해서 말씀을 해 주시겠습니다. 안녕하십니까. 제 자체가 탈북이 되다 보니까 크게. 탈북이라는 게 얼마나 목숨을 걸어야 하는 위험한 일인지 뼈에 사무치게 잘 알고 있습니다. 지금 현재 2,000명이 넘는 우리 동포들이 중국에서 북한으로 북송될 위험성 속에서 날마다 가슴을 조이고 떨고 있을 것입니다. 우리의 목소리를 크게 내고 절대로 그분들을 북한으로 돌려보내지 못하게 국제운동으로 크게 전개시키면서 세계의 힘으로 들이밀어서 중국으로 하여금 그 사람들을 북한으로 들여보내지 못하게 압력을 가해야 된다고 생각합니다. 오늘 이 중국 대사관 앞에서 하는 이 모임은 큰 역사적 의의를 가지는 회의가 되리라고 생각합니다. 여러분 모두 우리 힘을 다 합해서 그분들의 목숨을 보장합시다. 이상입니다. 예, 감사합니다. 바로 이분이야말로 북송이 돼서 중국에서 북한에서 온갖 고초를 겪고 그 만행을 목격하신 분입니다. 감사합니다. 다음에는 우리 대한예수교 장로회 김일주 대표님의 말씀을 듣도록 하겠습니다. Now, first, I'd like to express my deep gratitude to Chairman Susan Salty for hosting this event this week, and also I would like to thank to Susan for taking the lead this way. Thank you, Susan. Let's give her a big hand to her. Okay, 박수 한번 쳐주시기 바랍니다. Thank you. Thank you. Welcome. Okay, thank you. 여러분, 많은 우리 탈북자 지도자 여러분들이 훌륭하신 말씀을 하셨습니다. 그리고 우리 존경하는 김태훈 회장님께서 왜 어째서 우리가 북한 인권을 주장해야 되고 탈북자들이 중국에서 북한으로 가면 안 된다는 얘기를 절절히 말씀을 하셨습니다. 저는 그 얘기에 덧붙여서 중국의 wolf diplomacy, 이 늑대 외교가 왜 나쁜 것인지 그걸 간단히 말씀드리고자 합니다. 지난번에도 제가 말씀을 드렸습니다. 중국이 2,600명 탈북자들을 북한으로 송환하면 안 된다는 것을 그 사람들이 모를까요? 너무나 본인들이 잘 알고 있습니다. 잘 알고 있음에도 불구하고 자기들은 끝끝내 2,600명 우리 북한인들을 송환하려고 하는 것입니다. 그것은 왜 그러겠습니까? 그건 바로 김정은이 그 사람을 이용하기 위해서 그러는 것입니다. 친애하는 우리 시청자 여러분, 그리고 국민 여러분, 서울 시민 여러분, 우리가 시진핑의 저 늑대를 끊을 수 있는 방법은 너무나도 간단합니다. 그것은 이 만약에 탈북자들을 북한으로 보낸다면 중국의 국가 이익은 형편없이 땅에 떨어진다는 것을 그들에게 알려줘야만 되는 것입니다. 그 방법은 방금 수잔 솔티께서 말씀하신 것처럼 여러 나라와의 연대가 필요한 것입니다. 20일 날 우리 수잔 솔티가 이 자리에 온다고 그랬습니다. 여러 나라의 대표들이 온다고 그랬습니다. 그런 사람들이 우리가 연대해서 솔리다리티, 우리가 힘을 뭉치고 그리고 그것은 옳은 일이 아니라는 것을 얘기할 때에
중국은 자기들의 내셔널 인터레스트, 국가 이익이 훼손한다고 판단이 되면, 그러면 우리 2600명의 탈북자들을 송환하지 않을 수가 있다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 여러분, 우리 박상학 대표께서도 말씀하셨지만 문재인 정권의 가장 악랄한 잘못된 정책은 뭐였습니까? 그건 비핵화였습니다. 비핵화 정책, 되지도 않은 것들을 목표로 삼고 끝까지 자기들이 옳다고 지금까지 주장하고 있지 않습니까? 여러분, 비핵화와 북한 인권이 무슨 관계가 있단 말입니까? 저들은 북한 인권이 비핵화에 도움이 되지 않는다 해서 소탁보도 지금까지 이렇게 해왔지 않습니까? 과연 북한 인권을 소홀히 취급해서 비핵화가 이루어졌습니까? 비핵화와 북한 인권은 아무런 상관이 없는 것입니다. 따라서 우리는 북한 인권은 이것저것 다 제쳐버리고 인류의 보편적 가치로서 우리는 북한 인권을 주장해야만 되는 것이고, 우리의 우군 수잔 솔티, 유나이티드 스테이트스 아메리카, 유나이티드 네이션스 여러 나라와 함께 우리는 북한 인권 주장해야 되고, 탈북자 반드시 우리가 막아야 된다, 송환을 막아야 된다, 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 여러분, 우리 함께 갑시다. 감사합니다. 네, 다음은 직접 탈북을 하려다가 강제 북송이 되어서 북한에서 온갖 고문을 겪으셨다가 다시 또 탈북에 성공해서 들어오신 우리 김정혜 목사님을 소개합니다. 안녕하세요. 저는 탈북민 김정혜 목사입니다. 저는 북한에서 인간이 가질 모든 자유를 다 저 김씨 독재 악마에게 빼앗기고 20년 넘게 인권 삭제를 당했습니다. 그리고 350만 명이라는 그 사망의 반열이 있을 그 끔찍한 고통 가운데서 살기를 위해서 북한을 탈북할 수밖에 없었습니다. 북한을 탈북하고 보니 중국 땅에 나와 보니 그래도 버는 자유, 먹을 자유가 있더라고요. 그래서 이제 버는 자유를 통해서 이 남한에 대한 너무나도 좋은 이제 그 소식을 듣게 되었어요. 그리고 남한으로 오려고 시도했다가 2004년도 중국 공안에 잡혀서 강제 북송 당하게 되었습니다. 저는 강제 북송 당해서야 저 북한이란 나라가 얼마나 끔찍하고 악마인지 온몸으로 경험을 하게 되었습니다. 저 북한 당국자들은 자기 국민이 중국에서 강제 북송한다면 우선 알몸으로 이 입에 올리기도 끔찍한 수치스러운 그런 고문을 합니다. 그리고 매일매일 죽어나가는 시체들을 보았습니다. 저도 죽을 뻔했지만 하나님께서 저 북한이라는 저 처참한 감옥을 알게 하시려고 지금도 고통당하고는 하나님 백성들, 북한 백성들을 알리게 하시려고 살려서 기적같이 감옥에서 살려서 다시 북한을 탈북하게 되었습니다. 그러던 중에 저희 가족 중에 저희 큰동생이 북한 감옥에서 처참하게 매맞아 죽었습니다. 2007년도. 그리고 저희 막내 동생은 지금 정치범 수용소에서 처참하게 고통을 당하고 있습니다. 여러분, 저 북한이라는 나라는 감옥입니다. 북한 백성들은 사람이 아닙니다. 인권이 다 착취당하고 빼앗기고 강도당해서 김씨 악마의 노예로 고통당하고 있습니다. 지금도 그 고통을 저 고통을 참게 하기, 저 고통을 도전하려고 몸부림치고 있습니다. 목숨 걸고 저들이 한번 두만강과 압록강을 건널 때면 저도 그랬습니다. 죽기를 각오합니다. 저도 쥐약을 2봉지 손에 들고 두만강을 건넜습니다. 지금 저 중국에 잡혀있는 2600명 역시 저처럼 쥐약이나 독약이나 죽을 각오를 하고 탈북을 하였습니다. 살기 위해서. 그런데 저 중국 당국자들은 저 불쌍한 2600명 그 백성들을 저 악마 소굴에 던져놓으려고 하고 있습니다. 우리 이 시간 이렇게 호소하기를 원합니다. 저 북한이란 나라는 나라가 아니다. 깡패 소굴이고 악마 소굴인데 2600명이 저 북한으로 끌려가면 처참하게 죽임을 당합니다. 2600명은 저희 남동생들이고 저희 동생들입니다. 사랑하는 여러분, 우리 대한민국 국민입니다. 저 중국 당국은 강제 송환을 즉각 멈추기를 간절히 호소합니다. 감사합니다. 여러분, 우리가 한 목소리로 저 2600명 저분들은 지금 불안과 공포 속에 살아가고 있습니다.
저분들에서 간절히 기도해서 정말 저분이 자유 대한민국으로 와서 우리가 얼마나 저 북한 김씨 일가 악마에게 속았는지 알게 하고 저 북한 남겨져 있는 백성들 우리 사랑하는 우리 가족들을 위해서 간절히 기도하는 우리 2,600명이 다 되기를 우리 간절히 기도하길 바랍니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 그 당시 저는 그냥 그저 중국 경찰이라는 학교에서 배운 지식으로 폭력도 내가 하고 저도 따라 했습니다. 근데 그 진술 속에서는 그 간절함이 지금도 기억납니다. 절대 북송시키지 말라. 나는 여기서 장작불이나 태우고 살겠다. 그분 역시도 그 당시 북한의 특수군대 출신이었습니다. 그렇게 간절한 마음 저는 그때 이해를 못했습니다. 그냥 학교에서 졸업하고 선배들이 시키는 대로 했습니다. 그리고 나서 결국은 그분은 당시에 누가 식당의 주인이 와가 보증이나 했든가 뭘 했으면 되는데 결론은 그 사람은 보증도 먹고 누가 담보하는 소리에 벗어서 결론 상부로 넘기게 됐습니다. 상부로 넘기면서 상부에서는 그 사람을 바로 이튿날 그 단동 신의주로 해서 강제 북송되었습니다. 이 아픈 기억을 다시 회오려다 저는 정말 부끄럽고 죄송합니다. 저희 아버지 고향은 경상북도 청도고 저는 대한민국의 후손입니다. 지금 와서 제가 정체를 찾아가면서 부끄럽게 살면서 제가 오늘 이 연기 나온 그 이유는 죄인으로서 북한 인권과 대한민국을 위하여 자유 시민으로서 호소합니다. 중국 정부는 탈북자 강제 북송을 중지하라! 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 감사합니다. 우리 에스더 기도운동의 이용희 대표님께서 윤석열 대통령께 드리는 전언을 말씀드리도록 하겠습니다. 2018년 5월 미국은 북한과 정상회담을 앞두고 폼피오 국무장관을 평양으로 보냈습니다. 그래서 김정은과 협상을 하고 거기에 같이 있었던 김동철, 김상덕, 김학송 3명의 미국계 한국인을 데리고 왔습니다. 대통령 전용기를 보내서 5월 9일 새벽 2시 40분에 메릴랜드 공군기지에 도착했는데 대통령이 직접 이 공항에 나가서 비행기 안에까지 들어가서 그들을 맞이하고 환영했습니다. 전 세계 뉴스로 나갔습니다. 그때 김학송 씨가 이렇게 얘기했습니다. 국적만 미국인이지 저는 미국을 위해 한 일이 없어요. 제가 북한에 간 것도 미국을 위해 간 게 아니었어요. 그런데도 미국은 저를 구출해 줬어요. 미국인이라는 이유만으로요. 뒤늦게 정착한 외국인 이민자이고 영어도 잘 못하는데요. 미국은 국민을 끝까지 책임지는 국가라는 것을 온몸으로 느꼈습니다. 저는 김학성 씨의 멘트가 뉴스에서 나올 때 저게 선진국이구나 라고 알았습니다. 우리 조국 대한민국도 이제 선진국으로 발돋움했는데 대한민국의 모든 공직자들과 대통령은 이와 같이 2,600명 구출하는 일에 최선을 다해야 될 줄로 압니다. 윤석열 대통령님께 말씀드립니다. 국가의 책무는 국민들의 생명과 재산을 보호하는 것이라고 계속해서 강조해 오셨습니다. 지금 강제 북송을 앞두고 죽음의 문턱에서 공포에 떨고 있는 2,600명 우리 탈북민들은 헌법상 엄연히 대한민국의 국민입니다. 대통령님께서 유엔에 가서 외쳐주시고 각종 국제회의에서 외쳐주시고 대통령과 온 공직자들이 함께 탈북민 구출을 외쳐주셔서 2,600명은 물론이고 북한에 있는 2,600명을 다 구원하는 자유민주주의로 복음통이 이루는 대통령 되시기를 그렇게 간청을 드립니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 그러면은 시진핑에게 전달하는 메시지를 영문으로 낭독하겠습니다. To President Xi Jinping, President of the People's Republic of China, CC, Chinese Ambassador to ROK, Xing Haiming, Subject, demand to suspend forced repatriation of 2,600 detained North Korean refugees. Dear President Xi Jinping, we international human rights organizations, including North Korean
corporation, human rights corporation, 10 years North Korean freedom week. We gathered here to reiterate our urgent request for a halt to the forced repatriation of up to 2,600 North Korean refugees detained in China during the coronavirus pandemic, as we requested at our last Tuesday rally in July. As a state party to the UN Refugee Conventions of September 24, 1982, and the UN Convention Against Torture of October 4, 1988, China is obligated to abide by the international norm of non-refoulement. North Koreans in China, including the 2,600 North Korean refugees, are at least refugees in place as identified by the UN COI, or are at risk of torture if returned to North Korea, regardless of whether they are refugees under Article 33 of the Convention Against Torture. This year marks the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. Notably, China will host the Hangzhou Asian Games this coming Saturday. We urge you to immediately halt the deportation of the above individuals and allow them access to UNHCR. We are sure that you are already aware of the gravity of the situation, and we once again ask for your active and prompt cooperation. Yours sincerely, September 19th, 2023. Thank you. 예, 마치겠습니다.